انصاف کو آپ قتل کریں گے اور اس طرح سے آپ بنیادی حقوق کا لوگوں کا تحفظ نہیں کریں گے اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کو مجروح کر کے آئین کی جو ہے اس طرح سے انہیلیٹ کریں گے تو یہ آرٹیکل 6 کے ذائچے میں آتا ہے یہ قانون اور آئین کی اس طرح سے آپ جو دھجیاں اڑاتے ہیں یہ ہائی ٹریزن کے زمرے میں آتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ حلف لیا ہوا ہے انہوں نے کہ آئین کی پاسداری کا حلف لیا ہوا ہے, بنیادی حقوق کی حصول عوام کے حصول کے لیے حق لیا ہوا ہے اور انصاف کرنے کا انہوں نے حلف لیا ہوا ہے. اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے یہ ہر قیمت پر اس خط کو بڑی سنجیدگی سے دیکھیں. پاکستان تحریک انصاف کا موقف جو ہے ونڈیکیٹ ہو گیا ہے. جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے بلڈوز کر کے سزائیں ہمیں کسی اور کے اثرات کے تحت دی گئی ہیں جن کا کوئی انصاف پر مبنی نہیں ہے اور ہمیں جو ہے یہ منہدم کرنے کے لیے اور ہمیں جو ہے عوام سے منقطع کرنے کے لیے یہ سارے مقدمات کیے گئے ہیں اور سزائیں دی گئی ہیں. آج ثابت ہو گیا ہے جو 6 ججوں نے جو ہے فیصلہ جو خط لکھا ہے اور ہم نے یہی آج استدعا کی ہے کہ اس مراسلے کی روشنی میں جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو 6 ججوں نے لکھا ہے ہم اپنے بانی چیئرمین عمران خان سے مزید جو ہے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. 11 بجے کا وقت ہمارا مقرر ہوا ہے کل اڈیالہ جیل میں اور ہم ان سے یہ اس نئی ڈیولپمنٹ کی روشنی میں اس کی ہدایات لینا چاہتے ہیں کہ کیا ایسے میں جو ہے ہم بنیادی حقوق جب منہدم کیے جا رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف تحریک چلائے گی, وکلاء تحریک چلائیں گے. ہم نے پہلے بھی ایک تحریک چلائی تھی عدلیہ بحالی کی, اب عدلیہ کی آزادی کی تحریک چلے گی انشاءاللہ. وکلاء سے شروعات ہم کریں گے اور پارٹی ساری اس میں جو ہے شریک اور شامل ہوگی تاکہ لوگوں کو انصاف ملے, جمہور کو ان کا حق حکمرانی ملے, آئین کی پاسداری ہو, آئین کی پاسداری. ججز نے اپنے خط میں عمران خان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ ان کے کیسز جو سنتے ہیں تو اس میں بھی مداخلت ہوتی ہے, تو کیا اب عمران خان کے کیسز میں کوئی دقت رہ گئی ہے, کوئی ان کی کوئی اس کی کیا نا کہ ہمارے موقف تو ونڈیکیٹ ہو گیا ہے. یہ چارج شیٹ ہے اور ہماری یہ فیصلے اور ہماری جو سزائیں ہیں یہ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ منہدم ہو جاتی ہیں. یہ باقی تو یہ ایک کارروائی ہو رہی ہے جو کارروائی ہونی چاہیے اور ہم ظاہر چاہیں گے کہ ہمیں بریت باعزت ملے اور عدلیہ سے ملے. ہم کوئی NRO والے لوگ نہیں ہیں, اس لیے عمران خان نہ ڈیل کرے گا اور نہ ہی عمران خان جو ہے ملک چھوڑ کر جائے گا. کھوسا صاحب یہ جو بات ہے, کھوسا صاحب یہ جو بات ہے, دل کی گھڑی نہیں آئی, چلے چلو کہ ابھی منزل نہیں آئی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائپر کیس کی ہیئرنگ تھی. یہ ہماری اپیل ہے اس جج صاحب کی کنوکشن کے خلاف, جس کی کنوکشن آپ نے دیکھی تھی کہ اس کی ہیئرنگ 14 گھنٹے وہ کمپلیٹ کرتے تھے, جس میں جج صاحب نے وکیل بھی خود نامنیٹ کیا تھا اور کراس ایگزامینیشن ہی انہی سے کروایا تھا. نہ ہمیں کراس ایگزامینیشن کا حق دیا گیا تھا, نہ ہمیں ایویڈنس پروڈیوس کرنے کے لیے موقع دیا گیا تھا. لیکن اب ہائی کورٹ کے سامنے کئی دنوں سے پروسیڈنگ چل رہی ہے, آج سے کیس کل پہ گیا ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ 1-2 دنوں میں یہ ٹرائل کی ہیئرنگ جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی اپیل کی. آج کورٹ نے آبزرویشن دی ہے اور یہ بھی پوچھا ہے کہ آج تک تو کسی نے سائپر نہ کوڈڈ نہ جو اس کا پیرافریز ورژن ہے اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے. ایون پروسیکیوشن نے نہیں دیکھا ہے, ڈیفنس نے نہیں دیکھا اور جج صاحبان نے بھی کسی سٹیج پہ نہیں دیکھا, نئی ٹرائل کورٹ نے دیکھا ہے. یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ یہ سارا جھوٹ پہ مبنی کیس ہے, ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. سائپر ایک حقیقت تھا, سائپر آیا تھا, اس پہ ڈی مارچ کروایا گیا تھا, پروٹیسٹ کروایا گیا تھا, لیکن اس کے باوجود جس کی حکومت ختم ہوئی اس سازش کے نتیجے میں انہی کے خلاف کیس کروایا گیا. تو ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ جب کنکلوڈ ہوگا تو دنیا دیکھے گی کہ نہ صرف یہ کہ اس کیس کو کنکلوڈ ہونے میں ہمارے سارے فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہو گئے تھے, پر یہ وہ کیس تھا جس کا سرے سے ایویڈنس ہی نہیں ہے, یہ بغیر بنیادوں پہ بنایا ہوا, پولیٹیکل بنیادوں پہ بنایا ہوا کیس تھا. انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کا اختتام ہوگا. جی سر. یہ ہے ریجیکٹڈ اور عمران خان صاحب اس قوم کے دلوں کی دھڑکن ہے اور اس قوم کا ایک مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کو فی الفور رہا کیا جائے. اور 8 فروری کو لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا ہے عمران خان کو اس کی مثال نہیں ملتی پاکستان کی تاریخ میں. نہیں, بلہ بند, کیمپین بند, لیڈرشپ بند, کینڈیڈیٹ بند,
इंटरनेट बंद, मोबाइल फ़ोन बंद, लेकिन कौम का जज्बा बुलंद। जो इलेक्शन जो है सर जिस तरह की रिगिंग हुई है वो भी उसकी भी मिसाल नहीं मिलती, तो लेकिन फिर भी आपको mandate रेगिंग नहीं की मिल रहा, तो मिसाल भी नहीं मिलती, ये भी आपने ठीक कहा है। पाकिस्तान की तारीख में इस कदर रेगिंग, प्री पोल, पोस्ट पोल, ऐसी आपको मिसाल नहीं मिलती। लेकिन जो पाकिस्तान के लोगों ने जो मैंडेट दिया है इमरान खान को, वो बहाल करेंगे तो पाकिस्तान आगे जाएगा। जो ऑफिशियल SMT जिसको कहते हैं, वो अनसंग हीरोज हैं, वो उनका सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन है, सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए। हमेशा से, आज से नहीं है, हमेशा से वो कर रहे हैं। और इस मुल्क के वो अनसंग हीरोज हैं, वो टैलेंटेड लोग हैं, वो कोई गाली गलोच नहीं करते। हमारा पूरा कोड ऑफ कंडक्ट है, हम किसी के खिलाफ बगैर उसके बात करते हैं। और जो लोग कर रहे हैं, मैं उनको सिर्फ ये कहूँगा, एक चीज़ में नहीं है, ये कोई एक चीज़ नहीं है, हर चीज़ में, इंक्लूडिंग यू और मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ, कि कुरान की एक आयत है कि जब तुम तक कोई फासिक खबर लेकर आए, पहले उसकी तस्दीक कर लो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, समझनी भी, इस पे अमल करना भी ज़रूरी है। लेकिन हमारे ऑफिशियल जो टीम है वो तो हीरोज़ हैं, उनको तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो कोई गाली गलोच में, किसी पे इल्ज़ाम तराशी में, किसी को डिफेम करने में, गलत किस्म की कोई चीज़ करने में हमारे ऑफिशियल्स नहीं होते। बाकी सोशल मीडिया है, उसमें आप अच्छा, ऑफिशियल्स की जानिब से नहीं, आप ये समझते हैं कि इसका मतलब है इख्तलाफ राय पे हमें इत्तफाक करना चाहिए, इख्तलाफ राय पे इत्तफाक करना चाहिए। मुझे नहीं समझ है आप क्या बात कर रहे हैं। इख्तलाफ अगर कोई हो तो इख्तलाफ माशरे में होता है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि कुरान की एक आयत है जिस पर हमें अमल दरामद करना चाहिए कि तुम तक जब कोई खबर लेके आए फासिक, पहले तुम उसकी तस्दीक कर लो। ये है, हम क्या करते हैं, बाद में खबर पढ़ते, मेरी बात सुने, बाद में खबर, जर्नल इशू में नहीं, पहले इसमें आए ना, जो बाद में खबर आती है व्हाट्सएप पर, पहले फॉरवर्ड कर देते हैं, देखते भी नहीं है खोल के कि लिखा क्या हुआ है, चेक ही नहीं करते, किसी की जिंदगी खतरे में डाल दें, क्या कर दें। लेकिन जो लोग ये करते हैं उन पे करें। हमारे जो ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो आफरीदी के खिलाफ कोई मैं जो पार्टी की जानिब से कोई कैंपेन नहीं कोई किसी का, मुझे कोई कह रहा है गाली, किसी को गाली गलोच की कोई ऑफिशियल, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, जो SOPs है इमरान खान साहब ने जारी किए हुए हैं। तो शरफसल मरवत अली मोहम्मद खान ने जो उनके हक में बयान दिया है, आप उसे सपोर्ट करते हैं, यानी गाली कल्चर नहीं होना चाहिए? मैं फिर आपको कहता हूँ, ये बात इधर ख़त्म हो जाती है कि जब तुम, ये कुरान की जो आयत है इस पे बात ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आपको मेरी कोई बात की ज़रूरत नहीं रहती कि जब तक तुम तक कोई खबर लेके आए फासिक, पहले तस्दीक कर लो, इस पे बात ख़त्म हो जाती है। आपको बहुत शुक्रिया, आपने क्लेरिफाई किया चीज़ों को, थैंक यू। सर, पार्टी के हवाले से बड़ी खबरें ऐसे गर्दिश करती हैं जैसे पार्टी टूट फूट का शिकार हो, मरवत साहब एक पेज पे होते हैं, कोई ऐसी बात? सर, शेर अब्दुल मर्द साहब कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, 40 MPs तोड़े जा रहे हैं, तो ऐसी कितनी हकीकत है इस बात में, सर बताइएगा। हमारे सारे बड़े ही मुखलिस MPs हैं। अच्छा सर, आपने काजी फाइज ईसा पर हमेशा एतमाद का इजहार किया है और उन्होंने हमेशा ही फैसला जो है आपकी पार्टी के खिलाफ दिया है, क्या कहेंगे इसके मुतालिक? सोशल मीडिया पर आप पर तनकीद भी बड़ी की जा रही है इस हवाले से। बहरहाल अभी कुछ कहना नहीं चाहिए, हम सुप्रीम कोर्ट से अच्छी उम्मीदें रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक जो फैसले दिए उनसे मुतमईन है आपसे? क्या कुछ ठीक है, कुछ मुतमईन नहीं है, डिपेंड करता है। अभी आप केस सुन के आए हैं, इमरान खान की रिहाई कब तक देख रहे हैं आप? जल्द से जल्द होनी चाहिए। साइफर केस में हाँ, जल्द से जल्द होनी चाहिए भाई। बाकी आगे जजेस जो हैं उन पर डिपेंड करता है क्या करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट का अब तक रवैया देखते हुए क्या तवक्कुआत हैं आपकी आइंदा के लिए? आपको लगता है कि कोई रिलीफ मिलेगा आपको वहाँ से? देखिए, हमेशा अच्छी तवक्कुआत रखनी चाहिए और मैं हमेशा अच्छी तवक्कुआत रखता हूँ। चीज़ें बदल जाती हैं। आपके सामने शौकत सिद्दीकी का केस था, एक ज़माने में इतनी हॉस्टाइल कोर्ट थी, अल्टीमेटली हमारे हक़ में फैसला हुआ। सर, वो तो चीफ के बदलने से बदली, कि अब भी चीज़ें चीफ जस्टिस के बदलने से ही बदलेंगी या पहले? नहीं, वो ज़रूरी नहीं है किसी बदलने से हो के ना, जिस वक्त भी किसी को एहसास हो जाए कानून और आइन का, ठीक हो जाते हैं। सर, ये तो आपके ख्याल में मतलब अभी एहसास नहीं है चीफ जस्टिस साहब को कानून और आइन का? नो क्रॉस एग्जामिनेशन।